ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦਾਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਜੋ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰਾ ਸੁਪਤੇ ਨਿਸਮੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰ ਖਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਉਠੇ ਕੀਨੋ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੂਰਾ। ਸੁਪਤੇ ਨਿਸਮੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰ ਖਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਤੱਲਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਆਮਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ,
इलाके की संगत है, पंजाब की संगत है, होर देशों विदेशों की संगत, सब नूं जीओ आया नूं सतगुरां दे दर घर विखे सब दा सत्कार है। सत्कार सहित बेनती है गुरु प्यारिओ कि जिहड़े गुरमुख प्यारे तां किसी सेवा दे विच लगे हुए है, कोई विशेष ड्यूटी है जिन्हां दी, वो भावें ड्यूटियां दे उत्ते तायनात रहो, जिम्मेवारी सहित अपनियां सेवावां निभावो। बाकी जिहड़ी संगत इधर उधर घूम रही है, क्योंकि दिन भर आप जी ने बहुत घूम फिर लिया होवेगा, मेले विच लगियां दुकानां दे उत्ते खरीदो फरोख्त भी कर लई होएगी, पार्क दे विच गार्डन दे विच सोहणियां सैल्फियां कर लईआं होणगीआं। ते हुण बेनती है कि गुरु चरनां विच आके जुड़ के थोड़ा समा लाहा प्राप्त करिए, क्योंकि सतगुरु जी दा बड़ा सुंदर इतिहासक जीवन प्रसंग जो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि कवि ने बड़ी शरधा भावना दे विच भिज के लिखिया है। सो उस दे विचों 5वीं रुत की जिहड़ी कथा चल रही है, अज 24वें अध्याय की 24वें अंशु की आरंभता हो रही है। सो बड़े प्यार दे नाल गुरु की कथा नूं सरवण करिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी का जो सुंदर इतिहास चल रहा है, बीते कल रैगूलर सुनने वालियां संगतां ने या इंटरनेट के जरिए जो गुरु की संगतां निता प्रति गुरु की कथा के नाल जुड़दियां हन, सो उन्हां सबनां ने आप रल मिल के विचारिया कि सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरनां विच बेअंत संगतां हाज़रियां भर रहीआं हन। ते उन्हां बेअंत संगतां दी भीड़ दे विच गर्मी के महीने एक फकीर जिहदा तन नंगा है और बुक दे विच अंजुल दे विच उन्हें चमेली अते गुलाब दे फुल उठाए हुए हन, चुके हन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरनां विच भेंट करन दे वास्ते भीड़ नूं चीरदा होया अगे आया। सतगुरु जी ने उस मंदार भेख दे फकीर का सत्कार करदियां होया आख्या कि पीर जी, फकीर जी, संत जी, आप जी नूं ये भेंटा लैके आउणी कोई जरूरी नहीं सी, क्योंकि तुहाडे वर्गे महापुरखों के दर्शन दीदारे कर लईए यही बहुत वड्डी भेंटा है। तुसी दर्शन बख्श दिओ, साडे वास्ते बहुत वड्डी भेंटा है, क्योंकि तुसी रब दे नाल अल्लाह खुदा दे नाल इकमिक होए फकीर हो। ते जिहड़ा कोई एक होया हुंदा है ते उहदे दर्शन तां रब दे दर्शन ही हुंदे आ। जिथे कोई दवैत हुंदी है, दूजा भाव है, उत्थे आ जिहड़ियां दुनियावी लैण देण वाली जिहड़ी बाजी है, लैण देण वाली खेड है, उत्थे वरतदी है। सो फकीर ने शरधा भावना नाल आख्या कि गुरु महाराज जी, अपने तो आदर योग सत्कार योग किसी वड्डे दे कोल जाइए ते धर्म ग्रंथ भी सानू सिखाउंदे आ, शिष्टाचार का नियम भी ये कहंदा है कि अपने तो वड्डे दे कोल कदे खाली हथ नहीं जाईदा, जरूर कोई ना कोई भेंटा अर्पण करीदी है, जिस करके वड्डियां दी सत्कारयोग महापुरखां दी गुरु पीरां दी खुशी मिलती है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है। तो महाराज सच्चे पातशाह बाकी गल्लां ठीक ने, मैं आप जी दे पास एक सुनेहा लैके आया है। मैं सतलुज दरिया दे विच इशनान करन दे लई जिस वेले वड़िया, प्रवेश कीतिया ही नाल दी नाल मैनूं उत्थे एक पुरख दिखाई दिता, जिहड़ा मैनूं बहुत दूर लै गया। वो अगे बहुत दूर जाके उत्थे की वेख्या कि एक सुंदर इस्त्री है, जिहदे शरीर दे विच हज़ारां ही जीव तुरे फिरदे मैनूं दिखाली दिते। ते वो मैनू इस्त्री अपने मंदिर दे विच सुंदर घर दे विच लै गई, उन्हें बड़ा आदर सत्कार किया, भेटा भी दिती। ते महाराज सच्चे पातशाह जी उस तो बाद फिर मैनू एक होर पुरख मिलिया, जिहदे बहुत सारे मूँह सन ते बहुत सारियां बाहां सन, ते ऐ शरीर दे उहदे दुआले नाग जे लपेटे हुए सन, सप्पां ने वल मारे हुए सन, सप्पां दे वल वलेवियां वाला ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ चेहरे सन, पर फिर भी मैनू सुहेले बड़े सुख देण वाले लगते सन, ਉਹਦੇ भी दर्शन होए। तो इस प्रकार वो पुरख ने मैनू आख्या कि मेरियां ਜਿਹੜੀਆਂ 2 इस्त्रियां ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ आप जी की अमानत पई है। एक कोल 9 करोड़ ते 55 लाख पई है, ते दूसरी कोल मेरी जिहड़ी भारजा है घर वाली इस्त्री है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इस प्रकार 10 करोड़ ते 70 लाख जिहड़ा है वो तुहाडा अमानत दा गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी पिया है। तो इस करके आप जी नूं
ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਕਰੋੜ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਪਿਆ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਪਿਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਭਾਵ 20.25 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਦਾਰ ਭੇਖ ਦਾ ਫਕੀਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ, ਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ, ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਖੁਰਾ ਸੁਖਤੇ ਨਿਸਮੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰ ਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਸੁਖਾਸਣ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਾਮਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਪਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਿਸਮੈ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰ ਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਕਿਨੋ ਸੋਚ
ਹਾਂ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਿ ਉੱਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਿ ਉੱਠੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜਿਆ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀਨੋ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੌਚ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਚ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਹਿਰਨ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੋਲਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਕੜੇ ਔਰ ਹੋਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ, ਦਸਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਜਾ ਕੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਮੀ ਕਰ ਪਰਿਅੰਕ, ਚਾਮੀ ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਜੋ ਚਮੀਕਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਮੀ ਕਰ ਭਾਵ ਸੋਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਅੰਕ ਕਹੀਏ ਪਲੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਸਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਗਾਤਰੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਧਨੁੱਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਫੱਬ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੂਲਾ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਸਤਰਨ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਖਮਲੀ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਸ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਫਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ ਹੇਠਾਂ ਲੜੀਆਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਰੀ ਸਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਰ ਫਿਰੇ ਵਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜਰੀ ਸਹਿਤ ਗੁੰਫਨ ਯੁੱਤ ਲਸਿਓ, ਲਸਿਓ ਲਸ਼ ਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲਿਸ਼ਕੋਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਸ ਪਰ ਥਿਰੈ ਵਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਗਣ ਦਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਗਣ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਅਰ ਬੈਠਤ ਹੀਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਲਸਟਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਠੀ ਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੋਬਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣੀ ਜਨ ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਵਰੇਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰੋਣ ਪਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣੀਆ, ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਬੱਲਭ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਦ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ETC ਡਾਟ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣੀਆਂ ਸੁਖੀਆ ਬੱਲਭ ਕਵੀ ਕੁਵਰੇਸ਼ ਕਵੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਦਰ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰੇ, ਸਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਵਾਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨੋ, ਕਹਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਪਤ ਹੈ, ਨਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਹ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਚੀਤਾ ਭਜਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾ ਭਜਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੂਨ ਪਕਾਵਨ ਜਬ ਹੀ ਲਾਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੂਨ ਪਕਾਵਨ ਜਬ ਹੀ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂਨ ਨਾਮ ਆਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਓ, ਉਹ ਆਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਤੋੜ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਟੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਣਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਤਮਾਕੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਤ ਝੂਠ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਸੇਵ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਵਰਜਦੇ ਆ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਜਰਦ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਰਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਰਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਜਰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀੜਾ ਚੱਬਦੇ ਆ, ਬੀੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ 11 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਵਰੇਸ਼ ਕਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਏ ਸਕਲ ਰਸ ਅੰਨ ਤੇ ਡਬਦੇ ਨਾਰੀ ਭਾਵ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਪਟੈ ਨਾਰੀ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੂਮ ਨੀਂਦ, ਬਹੁਤ ਘੂਮਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੂੜਾ ਘੂਕ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੂਮ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਘੂਮ ਨੀਂਦ ਪਿੱਛੇ ਪਚੇ ਜੀਵ ਕਲਾ ਛੁੱਟ ਦਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਕਲਾ ਛੁੱਟ ਦਾਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਗਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਦਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇਸ਼ਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰੀਤਤ ਨਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਇਹ ਨਾੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਬਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘੂਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਕਲਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਛਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਲਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਾਂਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲੋ 1 ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਅੰਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, 1 ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਰੇੜ ਵਾਲਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਬਤਾ ਸਬੂਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਤਾਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੜਛਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਿਚੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਝੋਟੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਬਰਤਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖਿਚੜੀ, ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋ ਸਾਚਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਚਾ, ਵੋ ਸਾਚਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਚਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਹ ਦਿਓ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੋ ਸਾਚਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਚਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਢੱਬਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਵਿੰਗਾ ਤੜਿੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ
ਵੀ ਲੈ ਆਹ ਦੇਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਚਾ। तेरे सहजे उत्तर दे दिता। कहता वो भी साचा था और ये भी साचा है। राजे नूं उहदे सवाल दा उत्तर मिल गया। हाँ भी जदों वो देखदा सी वो भी सच सी, आ देखिया तो ये भी सच है। इन्हें खैर सारिਆਂ ਨੂੰ रिहा कर दिता। इउं जिहड़ी ये सुपने की वारता ना वेदांत के ग्रंथां विच बहुत विस्तार पूर्वक है। जे ते लंबी चौड़ी विचार करनी होवे तो कई दिन लग जाणगे आपां नूं। सो इत्थे कवि जी ने इत्थे जिहड़ा विद्वानां दे मुख तो वो गल कहाई है। कहंदे जदों गूढ़ी नींद आ जाती है, महाराज दे सवाल का जवाब दिंदिया होया कुवेशर कवि कह रहा कि महाराज सच्चे पातशाह जी जीव कला जिहड़ी आ वो दबाव दे हेठां आ जाती है। जदों भोजन का रस पच जाता है, शरीर दे विच रच जाता है, उस वेले दबाव छुट जाता है, जीव कला बाहर आउंदी है। फिर फुरे सुपन सब जंत को साच झूठ मन बूझ। उस वेले जिहड़ा झूठा है उहनूं भी मनुख सच्चा मन लैंदा है, सच्चा समझदा। महाराज सच्चे पातशाह इउं सुपना शुरू हुंदा है, क्योंकि संसार भी एक सुपने की तरह है। अष्टावकर ने यही उत्तर दिता सी ना भी जिहड़ा रात का सुपना है जदों वो चलदा सी वो सच्चा सी, ते ये जिहड़ा संसार है इहनूं भी तू सच मन्नी बैठा है, ये भी गल सच है भी ये सच नहीं। जिवें वो रात वाला सुपना तैनूं दिखिया तां सच पर है भरम सी, ते इवें ये संसार भी तैनूं दिख रिहा जिहड़ा दिखदा तैनूं सच्चा पर है झूठा, ये बिनसनहार है, इहने खत्म हो जाना। इउं ज्ञान दिता सी। सो कवि जी ने वो सारियां गल्लां सतगुर सच्चे पातशाह नूं दसियां। कहंदा महाराज सच्चे पातशाह इस प्रकार ये सुपना चलदा है। ते नाल ही निमरता विच आके आख्या, कहंदा महाराज मैं तां धर्म पुस्तकां तो जिहड़ा ज्ञान हासिल कीता ना, उस ज्ञान दे नाल अपनी जानकारी दे नाल इतना कोई जानिया। बाकी महाराज सच्चे पातशाह आप जी दी सूझ है, आप जी नूं तां सब कुछ पता ही है। उस तो बाद फिर दूजे सवाल का उत्तर देन लग्या बल्लभ कवि। कहन लगा महाराज सच्चे पातशाह कालश पाप फल गौतम पत्नी प्रीत। कहता महाराज जिहड़ा चंद्रमा है उहदे उत्ते जिहड़ी कालख लगी हुई है, कहंदे उहने गौतम रिखी दी पत्नी अहिल्या दे नाल जिहड़ा कुकर्म कीता सी ना धोखे दे नाल, कहंदे उहदा करके उहदा मूँह काला होया है। ये भागवत दे विच कथा आउंदी है, खैर इत्थे विस्तार करना योग भी नहीं है संगत दे विच। सो ये जिहड़ा इंद्र देवता सी ना, कहंदे एक बार इन्हें पुछया कि मात लोक दे उत्ते सब तो सुंदर इस्त्री कौन है, तो आख्या जी सूरज नूं पुछया। सूरज कहन लगा, कहंदा जी मेरा तो तेज प्रताप इन्ना है, जदों मैं दुनिया के लोगों में जाना लोग मेरे वाल मूँह नहीं करते, वेख के नीवी पा लेंदे, इस करके मैनूं नहीं पता किहदा रूप रंग किहो जिहा। वो निकल गया अपनी गल दे विचों। फिर इंद्र ने कहंदा जी आ चंद्रमा नूं पता होना, ये ठंडा लोग इहनूं इहदी बड़ी पूजा करदे, इहनूं वेख वेख के वरत खोलदियां इस्त्रियां, ते इहनूं पता होना भी किहड़ी सोहणी इस्त्री है। मैनूं नहीं इहदे बारे कुछ भी पता, लोग इहनूं कहंदे आ चंद मामा, ते इहनूं पता होना। उहने चंद्रमा नूं पुछया ते उहने दस दिता, कहंदा गौतम रखी आ ना जिहड़ा इस वेले धरती दे उत्ते उहदी इस्त्री अहिल्या सब तो सुंदर स्वरूप वाली है। इहदे मन दे विच साध संगत जी उस वेले ये विशा पैदा हो गया, लुभाएमान हो गया कि मैं उस इस्त्री नूं जाके मिला। चंद्रमा ने इहदा साथ दिता। मैं संखेप जा मोटा मोटा जा दस देना, तुसीं सारे सूझवान हो। सो कहंदे कुक्कड़ बन के चंद्रमा ने समय तो पहलां बांग दित्ती। गौतम रिखी उठिया, नदी उत्ते इशनान करन चलिया गया। नदी विच जाके उहने पैर पाया, उत्थों आवाज़ आई तेरा घर लुट्टिया जा रहा, तेरे घर चोर पै गए, वापस जा। वो वापस आया ते इधर इंद्र जिहड़ा सी ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂਜਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਂਜਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਵ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ।
जद अंदर जाके देखा इंद्र कुकर्म करदा पकड़िया गया तो इन्हें इंद्र नूं भी सराप दिता। शरीर दे उत्ते दे सहस शरीर चिहन भग हुए गुरबाणी विच आउंदा है। सो इहदे शरीर दे उत्ते इस्त्री अंग पैदा हो गए सन, सरापिया गया सी। ते इसे तरह चंद्रमा जिहड़ा कुक्कड़ बनिया होया सी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗਿੱਲਾ ਪਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲਸ ਪਾਪ ਫਲ ਗੋਤਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੀ ਬਾਸ਼ਵਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੀ ਸੀ ਇੰਦਰ, ਬਾਸ਼ਵ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀਆਂ ਕਵੀ ਹੈ, ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੇ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਨੂ ਜਾਨਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਠੌਰ ਵਰ ਈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੂ ਰਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਨਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨੂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਠੌਰ ਵਰ ਈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਈਸ਼ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ, ਸ਼ੁੱਧ ਠੌਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ, ਕੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਗੀਰਥ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਵਗ ਪਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਗ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਵੇਗ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲਟਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਟਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਵਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਲ, ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨੂ ਰਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਭਗੀਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਨੂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਲਭ ਕਵੀ ਜੀ, ਗੁਣੀਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨੂ ਜਾਨਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਠੌਰ ਵਰ ਈਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਪਾਗ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਗੋਡ ਲਾਗ ਸੁਖ ਸੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਡ ਲਾਗ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਡ ਲਾਗ ਸੁਖ ਸੀਸ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਸ ਕਰਨ ਕੇ
सो समा जिहड़ा है गुरमुख प्यारिओ इत्थे ही समाप्त है, ते अगे जो विचार आएगी वो आपां कल दे दीवान दे विच बाकी रहिंदा प्रसंग जिहड़ा ओहदी विचार करांगे। सो आपां हुण समाप्ति दीआं तुकां पढ़ के इत्थे ही, हाँ जी, अच्छा 5 मिनट गुरमुख प्यारिਆਂ ने दस्सिया कि समा रहिंदा है। सो इत्थों जिहड़े अगले अर्थ जिहड़े आपां शुरू करने आ वो हुण खैर आपां विश्राम दे दिता, अगे आपां नहीं शुरू करांगे, आपां वैसे विचार 5 मिनट कर लैंदे हाँ। ते ये जिहड़ी कथा हुण चल रही है, आप जी नूं पहलां भी बेनती कीती सी कि थोड़ी जी महंगी कथा है, सूखम बिरती दे नाल समझण वाली गल है, जिवें आपां सुपने नूं बहुत विस्तार दे विच समझिआ है। ते इसे तरह रोज़ाना आप जी हाज़री भरिया करो, जिवें आप जी हर रोज़ कई गुरमुख प्यारे मैं वेखदा कि उन्हां दे रोज़ाना बीबियां दे भाइयों के बजुर्गों के दर्शन होंदे है, वो गुरु की संगत में जुड़ के सतगुरां दे सोहणे सुंदर इतिहास नूं सरवण करते हैं, आनंद माणते हैं, लाहा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार होरनां संगतां नूं भी बेनती है भाई जिन्ना जिन्ना समा तुहाडे कोल हुंदा है जरूर गुरु चरनां विच जुड़िया करो, क्योंकि साडियां ये इतिहासक धरोहरां हन, इतिहासक अमानतां हन, इतिहासक खजाने हन, गुरु के इतिहासक ग्रंथ। सो ये जिहड़ा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथन है, कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने जिन्हां नूं चूड़ामण कवि होण दा माण प्राप्त है। जिवें चूड़ामण जिहड़ा गहना है वो कीमती गहणे नूं सीस दे सब तो उपर सजाया जाता है, इस तरह गुरमत दे विच गुरु घर दे विच कवि बहुत होए है, पर उन्हां विच चूड़ामण दा खिताब भाई संतोख सिंह नूं मिलिआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना और बड़े विस्तार सहित गुरु का इतिहास लिखती रूप में साढ़े तक पहुँचाया। हुण जे ये लिखत साढ़े कोल ना होवे ते असीं आ गल्लां जिहड़ियां अज आपां पढ़ियां सुणियां ये सानूं कित्थों प्राप्त होण? ये तो उन्हां महापुरखां दी किरपा ना, जिन्हां ने गुरु किरपा नूं प्राप्त करके ये इतिहास लिखिआ है, ये इतिहास नूं कलमबद्ध कीता है। बड़ी किरपा दे नाल उन्हां ने ये श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ होण दे विच लिआंदा। फिर उस तो बाद ये पंथ के विद्वानां ने भाई वीर सिंह वर्गे महापुरखां ने संत कवियां ने इनू पढ़िया, और जिथे जिथे उन्होंने लग्या कि कवि जी नूं कोई भुलेखा लग्या जां सौ साखी का उतारा करन लग्या, उन्होंने इन बिन जिहड़ा मूल जिहड़ी गल सी उहनूं ना छेड़दियां होया कोई कट वड्ड नहीं कीती, उहदा उवें अर्थ कर दिते है। उहदे हेठां नाल दी नाल फुटनोट जां पर्याय भी लिखे हुए है भी ये गल्लां गुरमत अनुसार नहीं हन, पर जिहड़ा मूल पाठ है उहदे अर्थ ये बनते हैं। सो आपां उन्हां नूं भी नाल नाल विचारदे हैं। बहुत प्रेम गुरु कीआं संगतां वल्लों मिल रहा, बड़ा तुहाडा आशीर्वाद नेता प्रति। इत्थे भी गुरु कीआं संगतां बड़ी हौसला अफजाई करदियां है, ते नाल ही इंटरनेट के जरिए जिहड़ियां संगतां रोज़ाना जुड़दियां फेसबुक के उत्ते। सो वो भी सारियां संगतां कईयां दे मैसेज आउंदे है, कई फोन करके हौसला अफजाई करते हैं जी असीं गुर इतिहास की कथा दे नाल लगातार जुड़े हुए हैं। कदे कदाई जे मैसेज पाउणा रह जाए ना सारिਆਂ ਨੂੰ तो फिर बार बार फोन आउंदे जी साडा अज दा रह गया, तो इउं लगदा भी साडा खाली खाली जिहा दिन है, तो वो जरूर भेजो। तो फिर वो रोज़ाना उन्होंने वो लिंक भेजीदा है, तो कई तो जिहड़े नवें हुंदे उन्होंने भेजण दी लोड़ आ, बाकियां नूं पता लग जांदा फेसबुक ID दा, तो वो सारे रोज़ाना जुड़ के जिन्हां नूं संगत विच जुड़न दा समां जिन्हां कोल नहीं हुंदा, सो वो दूर दराडे बैठे देशां विदेशां दे विच लाहा लै रहे हैं। सो होर भी बहुत सारे गुणी जन ज्ञानी विद्वान पंथ दे वो भी समय समय ते कथा कीर्तन करते रहंदे। अजकल के जमाने में इंटरनेट एक वधिया जरिया है गुरु की गल लोकां तक पहुँचाउण दा और घर बैठिया लाहे प्राप्त करन दा। आपां कथा दे लाहे प्राप्त कर सकते हैं, कीर्तन दरबारां दे कीर्तन दीवानां दे महापुरखां दे दर्शन इत्थे बैठे कर सकते हैं दूर दराडे, क्योंकि इंटरनेट ने अज पूरी दुनिया नूं एक पिंड बना के रख दिता। जिवें पिंड च आपां किसी दे घरे सहजे ही चले जाने, वीडियो कॉल करो बंदा सामने प्रतੱਖ बैठा हुंदा है, गलबात हुंदी है, लगदा ही नहीं भी घर तो कोई दूर है। सो इस करके मैं जिहड़ी बेनती करन वास्ते अगे कथा दीआं जिहड़ियां पंक्तियां दे अर्थ नहीं कीते, वो एक जरूरी बेनती करनी सी, तां करके मैं ये 5 मिनट इधर लाउणे चाहुंदा हाँ। आप जी की किरपा सदका जिथे गुरमत प्रचार दीआं सेवावां लगातार चल रही हैं, इत्थे भी अस्थान दे उत्ते रोज़ाना शाम के समय गुर इतिहास की इस लड़ीवार कथा की सेवा गुरु पातशाह जी लै रहे हैं तुहाडीआं दुआवां दे नाल। इस प्रकार इलाके दे विच भी
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮਲਵਈ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਰਸ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ PGDCA ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ MA ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਟਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸਾਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਕਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਢਕਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 8 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
गर्मी के दिन होंदे आ मई दे विच, ते इंटरनेट के उत्ते गुरमत दीयां क्लासां शुरू कीतियां। बाल उपदेश तो लैके ऊड़ा ओंकार तो शुरू करवाया, तो अज तक गुरु किरपा द्वारा वो क्लासां जारी है। शाम नूं 8 वजे हुण वो क्लासां लगदियां। एक क्लास सवेर वेले हुंदी है, क्योंकि वक्रे वक्रे देशां दा वखरा वखरा समा है। USA की संगत की क्लास जिहड़ी है वो सवेरे पहलां 7 वजे हुंदी सी, हुण उन्हां दा समा क्योंकि 1 घंटा समा इन्हां दिनां विच उन्हां देशां विच बदल जांदा है, अगांह कर दिंदे आ वो। सो हुण उन्हां दी क्लास 6:30 वजे शुरू हुंदी है। तो अपनी जिहड़ी कनेडा की संगत की और इत्थों की, क्योंकि कनेडा विच इस वेले उत्थे दिन चढ़िया है तो अपने रात होण लगी है, तो अपने 12 घंटिया का जिहड़ा तकरीबन फर्क है। बाकी वख-वख जगह का होर भी थोड़ा बहुता हो सकता है। टोरंटो वाली जिहड़ी संगत है उन्हां नालों तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटिया का फर्क अपने पंजाब के समय का पैंदा है। सो रात नूं हुण कथा तो बाद, क्योंकि मैं गुस्ताखी लई खिमा चाहुंदा है, जदों अरदास शुरू हो जाती है मैं इसे करके जल्दी चलिया जाना हुन्ना है, क्योंकि क्लास का समा हो गया हुंदा। जे मैं अरदास विच रुकां, हुक्मनामा सुन के जावां, सुखासन सेवा कीर्तन सोहले तो बाद जावां, फिर वो क्लास का समा लंघ जाता है। इस करके मैं संगत नूं कई बार कईयां दे मन विच हुंदा है भी सानू कथा सुना के ज्ञानी जी आप निकल तुरे है तो असीं अरदास विच खड़े हैं, ये गुरु पातशाह का सत्कार ही नहीं करते। सत्कार गुरु पातशाह जी का जिन्ना को करीदा सतगुरु जी जानते हैं। आप संगतां भली भांत जानते हो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह वध तो वध बाणी का अदब सत्कार बख्शिश करन, क्योंकि जिहड़ा गुरु का सिख बाणी का अदब नहीं करता, सत्कार नहीं करता, सतगुरु जी कहते उन्होंने मेरा सिख ना जानो। जेह भै बाणी अदब ना धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। कहते फिर वो गुरु का सिख नहीं। जो सिख गुरबाणी भै करै, बिन प्रयास भव सागर तरै, वो बिना किसी यतन तो ही भव सागर तो पार हो जाता है। जिहड़ा गुरबाणी का निर्मल भाव अपने मनां विच वसाउंदा है, गुरबाणी के बचनों नूं मनां विच वसाउंदा है। मेरा बेनती करन दा तात्पर्य ये है कि जिहड़े गुरमुख प्यारे घरां विच बैठे आ, बहुत सारियां बीबियां, बहुत सारियां बच्चियां स्कूलों कालजां विच पढ़न वाले, ते तकरीबन तुहाडी किरपा दे नाल मेरे कोल जिहड़ी इंटरनेट के उत्ते ग्रुप बनिया होया ना, 60 विद्यार्थी जिहड़े गुरमत की विद्या प्राप्त कर रहे हैं जी। तो इत्थे भी 2 बच्चे इत्थे गुरमत विद्या वास्ते आउंदे आ रोजाना, वो भी संथ्या कर रहे हैं। तो उन्हां संगतां दी जिहड़ी मेन मुख बाणियां ना, महंगियां बाणियां, उन्हां दी संथ्या दी कल समाप्ति हो गई है। सारा नितनेम, सुंदर गुटका ते बेअंत बाणियां और लड़ीवार उन्होंने वो गुरमत की संथ्या दी गई है। किसी को पादछेद संथ्या नहीं करवाई गई। पादछेद जिमें इकला अखर हुंदा है, तो लड़ीवार कहते हैं भी जी इक्को लड़ी विच सारी लड़ी विच सारे अखर नाल जुड़मे हुंदे है। सो लड़ीवार संथ्या करवाई गई है। सो समाप्ति का समा हो चुका है। बेनती यही है कि जिहड़े गुरमुख माई भाई कोई होर संथ्या करना चाहुंदे है, वो आप जी ऑनलाइन भी जुड़ के संथ्या कर सकते हो। बाद विच मैनू मिल लिओ जो लिंक वगैरह जिन्हां ने वो लैना कि किवें जुड़ना है। तो जिहड़े कोई इत्थे सेवादार जां कोई सेवादार जिहड़े पहुँच के माई भाई गुरबाणी संथ्या करना चाहुंदे होण, वो भी समय विचों समा कढ के जरूर उन्हां दा जिहड़ा है समा जिहड़ा उन्हां दे नाल बिताया जाएगा, गुरबाणी संथ्या करवाई जाएगी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा करन, समत बख्शिश करन। विचारां दौरान होईयां भुल्लां दी खिमा, अगे वास्ते समत बख्शणी, सतगुरु जी शुद्धता बख्शण। आओ समाप्ति दीयां तुकां पढ़ के समाप्ति विच शामिल होईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।